स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। पंजाब दे विच लगातार माहौल जिहड़ा तलख भरिया नजर आ रहा है। पुलिस दावे कर रही है कि असी माहौल नूं कंट्रोल करन दे लई, माहौल ते काबू करन दे लई असी मुहिम चलाई है। भावें वो नशे की गल होवे, भावें हथियारां की गल होवे, असी एक भरपूर जिहड़ी है वो मुहिम चलाई हुई है। पर हाल ही दे विच पंजाब दे विच होईयां घटनावां ने डर ते चिंता दा माहौल जरूर बना दिता है। पर वड्डा सवाल सरकार ते जरूर खड़ा हो रहा है कि पंजाब डर दे विच दिन रात है ते सरकार गुजरात दे विच है। ये विरोधी तरह तंज कस रही ने कि सरकार नाम की चीज़ सूबे दे विच कोई नज़र नहीं आती। जे सरकार इत्थे बैठे, उन्होंने विधायक, उन्होंने मंत्री संतरी इत्थे बैठन तां जाके कोई काम होएगा। जद तक गुजरात दी इलैक्शन नहीं हुंदियां तद तक पंजाब दा स्थिति, पंजाब दे हालात ने जिहड़े वो इदां ही बने रहणगे। हाल ही दे डीजीपी साहब वालों भी एक तिखी स्टेटमेंट दी गई है। अमृतपाल बारे उन्होंने खुल के कहा कि तुसीं धर्म का प्रचार करो, जी सदके करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की हेट स्पीच है जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तो इलावा हाल ही दे हथियारों को लैके भी सरकार ने कुछ फैसले किए ने। नवे लाइसेंस बनाने बंद किए ने। जिहड़े लाइसेंस पहला दिते गए ने उन्हां दी स्क्रूटनी करन दी गल कही है, उन्हां दी छांटी करन दी गल कही है। नाल ही उन्हां गायकां, उन्हां गीतकारां नूं भी एक चेतावनी दित्ती है जो हथियारां दी प्रमोशन करते हैं, गन कल्चर नूं वधावा दिंदे ने। उन्हां नूं भी कह दिता कि तुहाडे ते नकेल कसी जाऊगी। एक गायक ते FIR भी दर्ज हो गई है। हुण वड्डा सवाल यह है कि की ये सब कुछ बहुत है पंजाब के माहौल नूं ठीक करन दे लई, या हालातां नूं काबू करन दे लई, या होर कुछ करन दी लोड़ है। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, मुद्दे हुण कई तरह के इकट्ठे हो गए ने। तुसीं वेखो गैंगस्टर तो लैके धर्म की आड़ दे विच कुछ लोग माहौल खराब करन तो लैके गुआंढी मुल्क की गल करिए तां उहदे मनसूबिਆਂ नूं लैके, ड्रग्स नूं लैके, नशे नूं लैके ये सारा कुछ जिहड़ा नैक्सस बनता जा रहा। कुछ लोग तो इत्थों तक दावा करते हैं कि गैंगस्टर, ड्रग्स पैडलर अते इस तो बाद आंदे अतवादी, इन्हां तिन्नां दा एक नैक्सस बन गया जिहड़ा तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दे रहे साडे नाल SK वर्मा साहब मौजूद ने, साबका DGP पंजाब जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह जी बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, अमरदीप सिंह धारी साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, जयबंत सिंह जी बुलार ने पंजाब BJP के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। क्योंकि मैं शुरुआत दे जिस तरह दस्सिया कि माहौल जिहड़ा वो ठीक रखना बड़ा जरूरी है। धर्म के प्रचार ते प्रसार के लिए किसी को कोई मनाही नहीं, पर किसी होर दे धर्म बारे गलत बोलना, हथियारां नूं वधावा देना हथियारां बारे, और अज ही कल ही 2 दिन लगातार अमृतपाल के खिलाफ स्टेटमेंटा पोलीटिकल लोगों वालों भी दित्तियां जांदियां ने। रवनीत बिट्टू ने, राजा वड़िंग ने और अज हरदीप पुरी हुरी जिहड़े अज चंडीगढ़ आए हुए सी, उन्होंने भी सख्त बयान दिता है कि कोई भी इत्थे आके धर्म के प्रचार ते प्रसार की गल करता है पर पिछोकड़ जरूर चैक कर लेना चाहिए कि बंदे का पिछोकड़ की है, की उहदे मनसूबे ने, की उहदा पिछोकड़ है। इस तरह राजा वड़िंग ने कल स्टेटमेंट दित्ती सी कि तुसीं धर्म का प्रचार करना जी सदके करो, पर हथियार ने जिहड़े उन्हां नूं वाधे वाल, उन्होंने वधाउण वाल, उन्होंने नौजवानों को उत्साहित करने तो गुरेज करना चाहिए। क्योंकि जो जिस काले दौर के विचों असीं निकले हाँ वो काला दौर किसी तो भुलिया नहीं है। सो इस पूरे मुद्दे ते गलबात लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। मैं शुरुआत करांगा SK वर्मा साहब तो, साबका DGP ने पंजाब दे। वर्मा साहब, किसी भी स्टेट दे विच जो अजे हालात बनन, जो पंजाब दे विच हाल ही घड़ी तुसीं देख रहे हो कि शरेआम हथियारां दी प्रमोशन, हथियारां दी नुमाइश करना, हेट स्पीचेस देनियां, हाल ही दे विच एक जिहड़ा शिव सेना का अहम आगू सी उसका दिन दिहाड़े कतल होना, ये सारियां चीज़ां दे उत्ते नकेल किवें कसी जा सकती है। जे तुसीं किसी नूं बोलण दी मनाही करोगे तो वो कहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरी, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुसीं मैनूं रोक नहीं सकते। पर हेट स्पीचेस ने जिहड़ियां वो दिन ब दिन वधदियां जा रही ने सोशल मीडिया ते। प्रॉब्लम तो थोड़े बहुत सारे हैं इस वेले जी जी, ड्रग का भी हैगा, हथियारा का भी है और हेट स्पीच का भी हैगा जी। ਆਪਾਂ 1-2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपने वालों सब कुछ किया है। हथियारों के बारे में हुण मैं दसना चाहता जी, क्योंकि हथियार जिहड़े है असां ने उन्होंने लाइसेंस दिता है। जे असां लाइसेंस दिता हैगा
तो बजाय इससे कि बड़े लंबे लंबे बयान दिते जान, सरकार वालों सीधे उन्होंने सारे लाइसेंस कैंसिल किए जान और हथियार जमा करवाए जान। इस बारे कड़े कदम, सख्त कदम उठाने कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई रोक टोक है। क्यों उहदे च ढील वरती जा रही है, ये बारे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हथियारों के बारे तो यही पोजीशन है। रही गल हेट स्पीच वाली जी गल कर रहे हो, हेट स्पीच जी है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैगा, ओदा कुछ पार्टी नाल भी उन्होंने ताल्लुक बना के रखा होगा जी जी, तो इस करके ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ 13 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ 13 ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਕਚ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Do we want that situation? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, 2 ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੀਸਿਟ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟ ਆਫ ਰੇਜ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੀਸਿਟ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲੀਸਿਟ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਰੋਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ यूपी ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੀਸਿਟ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, 1.5 ਦਰਜਨ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ, ACP ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਠੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਐਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤਾਮਝਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਂਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਉਹ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਮਝਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੋ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਵੈਪਨ ਕੋ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਪੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ, ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਦੈਮ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ somebody at the strategic domain is worried about the state। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ J&K ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਕ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਗਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.25-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਪਈ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੂਪਸ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਅਗਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾਂਗਾ, ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਮਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ OTT ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਗਲਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਹੀਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਫੇਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ? नहीं, जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है और पुलिस लीडरशिप की भी बनती है, लेकिन देखो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम होता है ना हरप्रीत जी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम च जिथे सख्ती की लोड़ है उत्थे सरकार नूं भी इस चीज ते मतलब कि हामी भरनी पैंदी है। जिवें मैं पहले गन कल्चर की गल कर रहा सी कि अगर असले नाल इन्नी ज्यादा तबाही बर्बादी हो रही है फिर वो भेद करने की कोई लोड़ नहीं है। तुसी असला कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल खोलो या लाइसेंस उसदा रद्द करवा दो, 6 महीने वास्ते असला बंद कर रखो, ये भी प्रोविजन है गल च बिल्कुल। तुसी 6 महीने वास्ते जेडे सारे लाइसेंस वगैरह गन है एक बार रख के देख लो कि क्राइम घटता है कि नहीं घटता। अज का माहौल सोशल मीडिया करके भी बहुत कुछ फर्क पै गया है, बहुत धमकियां आंदी हैं और तरह तरह की चीजें आ रही है सामने करके। पर डीजीपी साहब वर्मा साहब ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਡਗਮਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਹੈਵ ਗॉट ਦ ਪੈਟਰੋਨੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੁਹਾਸ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਉਸ ਮੁਹਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤੇ? ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ 24 2 ਦਰਜਨ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਰਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਬੰਦੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਲਿਸਿਟ ਵੈਪਨ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਸਿੱਧੂ
ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਹੇਟਡ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 1966-67 ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 1966-67 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਬਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ 2017 ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਡਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਡਾਂਗ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇੱਥੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 66-67 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ।
ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਦੇयर इज नो ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਇਟ ਅਲੋਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਫੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਲੀਡਰਸ ਇਨ ਦ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ। ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਤਰਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪੇ ਵਿਗੜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2024 ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ GBS ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ IPS, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1985 ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਮਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਜਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, SK ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ? सन 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਤ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चलो जो होता रहा हो गया। उस पर 1992 चे मैं किसी पार्टी का साथ नहीं ले रहा। साढ़े पॉलिटिकल लीडरशिप आई, उन्होंने पहले ही आंदे क्या कि सॉफ्ट स्टेट की कोई लोड़ नहीं है। मार्क माई वर्ड, सॉफ्ट स्टेट की कोई लोड़ नहीं है। और उसके 2 सालों के बाद सारी इंडिया ने देखा टेररिज्म खत्म हो गया। क्यों होया, किवें हो गया, वो लंबी कहानी होगी। मतलब तुसी इशारा देना चाहते हो कि सख्त लीडरशिप होनी बड़ी जरूरी है, डिटरमिनेशन चाहिए। लीडरशिप नूं जिहड़ा है लीड करके डायरेक्शन देना पैंदा हैगा, जिन्हों कहंदे ने पॉलिसी डायरेक्शन। वो स्टेट दे फंक्शनिंग दा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैगा। तुसी पॉलिसी डायरेक्शन दो, लॉ एंड ऑर्डर तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। थोड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हैगा और भी बहुत कुछ हैगा। So you have to tackle from all sides, you can say। बिल्कुल ठीक है। सो इसे करके पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती ने कि सरकार का इत्थे होना, फिजिकली होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक स्टेट का सब तो बड़ा लीडर जिन्हें लीड करना है स्टेट नूं, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਪਰ 2014 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸਨੇ ਕਰਿਆ ਕੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।